اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا دے اندر اللہ پاک نے خوشی بھی رکھی ہے، اللہ پاک نے غم بھی رکھے۔ کہیں ویلے بندہ خوشی دے عالم میں چوندے، کہیں ویلے بندہ غم دے عالم میں چوندے، پریشانی دے عالم میں چوندے۔ جڑا اج کل دا دور ہے، جڑے بندے کو ملو آدھے میں کو فلاں پریشانی ہے، فلاں غم میں، فلاں پریشانی ہے۔ ہر بندہ اپنے غم کو ہلکا کرنے واسطے کوشش بھی کریں دے۔ آج ہسپتال میں چلے ونجو، ہسپتال بھرے پن، خدا نہ خواستہ تھانے میں من کے دیکھو، تھانے آباد ہیں۔ ہر مصیبت دی جگہ پر رہے، ان تو پتہ ہے چل دے کہ اکثر انسان پریشان ہیں۔ اصل میں جے کو مل دے ہیں وہ آدھے فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے۔ بل ان پریشانی دے حال واسطے ہر بندہ اپنے علم اور تقوی دے مطابق یا اپنی دنیاوی سوچ دے مطابق علاج کرنے دی کوشش کریں دے۔ شرابی بندے کو پوچھو بھئی شراب کیوں پینے، نشئی بندے کو پوچھو بھئی نشہ کیوں کرنے۔ شرابی آدھے ہمت سے شراب پینا جلے نشے دے عالم میں چوما دنیا دے غم بھول وینے، وہ اپنے انداز حال ودا تلاش کریں دے۔ جڑا بندہ موسیقی دا سنن دا طلبگار ہے، موسیقی سننا پسند کریں دے، انہوں کو پوچھو آدھے موسیقی روح دی غذا ہے، جب تک میں موسیقی سنا میرے کو غم بھول وینے، وہ اپنے طریقے دے علاج ودا کریں دے۔ یہ سارے علاج گناہ ہیں، برے ہیں، اندے نال پریشانیاں ختم نہیں تھی سکتے، ہتھوں ود سے۔ اللہ دے رزق دی پریشانی ہے، اولاد دی پریشانی ہے، کاروبار دی پریشانی ہے، بیماریاں دی پریشانی ہے، قرضے دی پریشانی ہے، گھراں وچ مصیبت ہے، رزق دی فراوانی چاہیے، کسی قسم دی طور تے پریشانی ہے، ان دا حل بھی اللہ پاک نے قرآن عظیم وچ دسے۔ اگر اساں او حل قرآن عظیم وچ تلاش کروں چاہ، جیو جی پریشانی کہیں دے اتے ہے، چاہے وہ مرض دی پریشانی ہے یا قرض دی پریشانی ہے، کسی قسم دی ہے، اللہ انشاءاللہ وہ پریشانیاں ختم کر دیسی۔ اپنی سوچ دے مطابق وہ پریشانیاں حل نہیں کرانے چاہیے، پریشانیاں اوے حل کرانے چاہیے جی میں اللہ نے قرآن چ دسائے۔ آج میں چند یہ جے اعمال دسنے جڑے اللہ پاک نے دسائن قرآن عظیم دے اندر اور احادیث مبارکہ دے اندر موجود ہیں، چند اعمال جڑے اساں کروں چاہ انشاءاللہ اللہ سارے پریشانیاں ختم کر دے سی۔ وہ اعمال یاد رکھوں، عمل چا کروں، انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہوئے سن۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم دے اندر ذکر فرمایا، ایسا قرآن دے نزدیک دے ونجو نا، اخباراں دا شوق ہے، ناولاں دا شوق ہے، فلماں دا شوق ہے، گانیاں دا شوق ہے، فضول گفتگو دا شوق ہے، ساکو رب دے قرآن پڑھنے دا شوق ختم تھی گئے۔ سویرے اٹھواں قرآن پڑھواں، شام کو قرآن پڑھواں۔ اللہ پاک نے پریشانیاں دا حل دسائے قرآن پاک وچ۔ اگر تواڈے تے کسی قسم دا غم ہے، اولاد نہیں تھیندی غم ہے، قرضہ ہے تواڈے تے غم ہے، اگر اولاد کوئی نہیں تھیندی غم ہے، اگر تواڈے تے مرض دا غلبہ ہے غم ہے، گھر وچ خوشیاں کوئی نہیں، بے برکتی ہے غم ہے، اپنی سوچ دے مطابق ہر غم دا علاج نہیں کرنا، بلکہ انہیں علاج کرنے جی میں اللہ پاک نے قرآن عظیم دے اندر رسائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی حدیث دے اندر فرمائے۔ آج چند چیزاں میں یہ جی تاکو دسن کہ کی ہو گیا غم ہی ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم دے اندر فرمائے گناہاں دی طرف نہ ونجو، شراب دی طرف نہ ونجو، موسیقی دی طرف نہ ونجو۔ موسیقی روح دی غذا نہیں بلکہ تواڈے اعمال کو برباد کرنے واسطے ہے۔ شراب دکھاں دا علاج نہیں، الٹا اللہ دی طرفوں مصیبتاں گھن کے آمن دا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم دے اندر، میرے نبی نے حدیث پاک دے اندر چند ایو جے اعمال ارشاد فرمائن جیو جیاں غم ہوئے تواڈے اوتے، قرضے دا غم ہوئے، بھاویں مرض دا غم ہوئے، بھاویں بیوی بچے بیمار ہوئن، گھراں وچ مصیبتاں ہوئن، فرمایا چند اعمال میں ایو جے دسنا کرنا تواڈا کم ہے، مشکلات حل کرنا رب رحمان دا کم ہے۔ ہاں روحانی چیزاں جڑے اللہ پاک نے غم دے علاج واسطے دسین او کیڑے ہیں؟ اساں غلط طرف میں نے غلط پاسے آتے ہیں کہ ایسا ایک کام کروں سارا غم ہلکا تھی ویسی،
اللہ پاک نے فرمایا غم ہلکا نہیں ہو سکتا جب تک انہاں روحانی چیزاں دے عمل نہ کرے سو تھوڑا غم ہلکا ہی نہیں ہو سکتا. ہن سب تو پہلی چیز یاد کرو اللہ پاک نے غم دے ہلکا کرن دی سب تو پہلی چیز فرمائی ہے قرآن عظیم دے اندر آندے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والےو تواڈے اوتے کوئی پریشانی آ ونجے، تواڈے اوتے کوئی غم آ ونجے، تواڈے اوتے کوئی دکھ آ ونجے، فرمایا صبر دے نماز دے ذریعے اللہ پاک دی مدد حاصل کرائے. ایندا مطلب ہے دکھاں کو دور کرن دا سب تو پہلا علاج نماز ہے، غم کو دور کرن دا سب تو پہلا علاج نماز ہے، پریشانیاں ختم کرن دا سب تو پہلا علاج نماز ہے، ہر قسم دی بیماریاں ختم کرن دا سب تو پہلا غم علاج ہے. اللہ پاک نے علاج رسائے نماز دا، فرمایا جیو جی پریشانی یا غم تواڈے اوتے آوے اذان تھی وے نماز پڑھنا تواڈا کم ہے، تواڈے غم ہلکے کرنا رب رحمان دا کم ہے. ہن دسو سب تو پہلا علاج کیڑا ہے؟ بولو اپنی زبان نال نماز. یہ جے موضوع آج کل اچھے نہیں لگتے، آدم سٹیج دے آؤ تو میں پھٹے بان دیو لوگوں دے آ کے بڑا زور لاؤ، پتہ لگے بھی کوئی خطیب خطابت کرنا پہ، کیوں اون دے وچ کوئی کرنا تے پوندا نہیں، بس سن کے خوش تھی کہ مرنا پوندا، انہاں تے کرنا پوندے نا. نماز سب تو پہلے دکھاں دا علاج. اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز موسیقی روح دی غذا نہیں، اے جوا اے روح دی غذا نہیں، اور کسی قسم دی بدکاری اے روح دی غذا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہر غم دا علاج اللہ پاک نے نماز وچ رکھ چھوڑے. جڑی اسا مسلمان پڑھدے نہیں، اگر گھر وچ ایک بندہ پڑھدے دوجا نہیں پڑھدا، خامد پڑھدے بیوی نہیں پڑھدی، اگر بیوی پڑھدی ہے بچے نہیں پڑھدے، سا کوئی پاسے توجہ ہی کوئی نہیں. ہر غم کا علاج جڑا اللہ پاک نے رکھے وہ نماز دے سجدے وچ رکھے. فرمایا سجدہ کرنا تواڈا کام ہے، ہر غم کو ختم کرنا رب رحمان دا کام ہے. پڑھ سکو ہے نا. نماز غم دے ختم کرنے کا سب تو پہلا ذریعہ کیا ہے؟ بولو نماز. نماز دی پابندی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اے پڑھو. اللہ پاک فرمایا تو سارے غم میں ختم کر دے سا. غم کا علاج اللہ پاک نے اپنی نماز وچ رکھے. سب تو پہلی چیز کیڑی ہے؟ بولو نماز. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ دی بیوی حضرت سارہ اے ہجرت کر کے مصر وچ پہنچن. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی بیوی حضرت سارہ ہے، اور جویں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن نصیب کیتے پوری دنیا وچ، ایویں عورتاں وچوں اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حسن عطا کیتے. دوہیں میاں بیوی، ایک خلیل اللہ دی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ ہجرت کر کے جلے مصر دے اندر پہنچن. میاں بیوی ہیں، حضرت ابراہیم اللہ دے پاک دے خلیل ہیں، اور حضرت سارہ خلیل اللہ دی بیوی ہے. نبی دی بیوی بھی حیا دی ہوندی ہے، پاک باز ہوندی ہے. دوہیں ہجرت کر کے مصر وچ پہنچن. میرے پاک پیغمبر نے حدیث پاک وچ واقعہ ذکر کیتے غماں دا دور کرن دا سب تو پہلا علاج نماز ہی ہے. اگر قرض ہے تھوڑا قرض لاسی دے کیندے ذریعے، بولو نماز دے ذریعے. اگر گھر وچ پریشانی ہے علاج نماز ہے. اگر اولاد دی پریشانی ہے علاج نماز ہے. اگر مرض دی پریشانی ہے علاج نماز ہے. اگر نوکری دی پریشانی ہے علاج نماز ہے. اگر کہیں ہمسائے دی پریشانی ہے علاج نماز ہے. اگر کسی قسم دے قرضے دی پریشانی ہے علاج نماز ہے. گھر وچ بیماریاں ختم نہیں ہوندی علاج نماز ہے. پریشانیاں ختم نہیں ہوندی علاج نماز ہے. فرمایا نماز پڑھنا تواڈا کام ہے، ہر غم دور کرنا رب رحمان دا کام ہے. کیویں اللہ دے پاک پیغمبر نے مثال ذکر کیتی ہے. خلیل اللہ مصر وچ انہاں دی زوجہ حضرت سارہ بھی نال ہیں سلام اللہ علیہا. دوویں پاک باز ہستیاں بیا نال ہے ہی کوئی نہ. ایک اللہ دا پاک پیغمبر خلیل اللہ ہے، دوسری خلیل اللہ دی زوجہ حضرت سارہ ہے. حضرت سارہ ساری دنیا دے عورتاں وچوں سب تو زیادہ حسین ہے. جلے مصر دے شہر وچ پہنچن، ملک وچ پہنچن، مصر دا جڑا بادشاہ ہے او بڑا ظالم ہے، او بڑا اس وقت بدکار ہے. کسی قسم دی کوئی عورت مارو آویا سب تو پہلے اپنے کول ایک رات رکھیا، منہ کالا کریا، بلندا ونجن دیویا. ہی مستے انہیں اپنے علاقے دے اندر اپنے ملک دے اندر فوجی پھیلائے. انہاں کو آکھا ہویا ہے اگر کوئی پردیسی باہر آوے مرد عورت ہوئے میرے کو پہلے دے سامنے. جلے فوجی پھرتے ودیان اللہ دا خلیل مصر وچ پہنچے اپنی بیوی حضرت سارہ کو نال لا کے. جلے اتھائیں پہنچے اور فوجیاں نے ڈٹے بن کے بادشاہ کو اطلاع دیتی ہے اے بادشاہ سلامت، اج تیرے ملک وچ ایو جئی عورت آئی ہے کہ تیرے پورے مصر وچ ایو جئی عورت ہی کوئی نہیں، ایو جئی حسین و جمیل عورت ہی کوئی نہیں جڑی اج عورت اللہ پاک نے بھیجی ہے. مصر دا بادشاہ عمر ظالم ہے، کسی قسم دی کوئی عورت ہویا پکڑ کے پہلے منہ کالا کریندا ہی. فوجی گن حضرت خلیل اللہ کو پکڑ کے حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑ گئے. حضرت ابراہیم پوچھے خیر تے کدے گھن کے ویندے پیو میں اللہ دا نبی ہاں. انہاں کہ تو اللہ دے نبی ہیں یا کوئی نہ سا کوئی پاسے تے گھر کوئی نہیں. ساڈا بادشاہ اگر کہیں عورت کو دیکھے تے پکڑ کے پہلے اپنے کو رکھیں دے. حضرت خلیل اللہ پریشان ہو گئے، جلے پکڑ کے بادشاہ دے محل دے اندر گئے. حضرت سارہ علیہ السلام کو پکڑ کے ان بادشاہ دے کمرے وچ پہنچایا گیا. جلے بادشاہ نے حضرت سارہ دے حسن کو ڈٹھے نیت بدل گئی ہے. حضرت سارہ علیہ السلام کو آدے سب تو پہلے تے میرے کو رامنے میری خواہش کو پورا کرنے. اڈو
उदू खलीलुल्लाह दी बीवी नबी दी बीवी है। हुण औरत बादशाह है, वो इज्जत पे हमला करना चाहते, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने खड़े हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने फरमाया जिले गम आवे उनका इलाज नमाज विच है, अगर कर्जा होवे इलाज नमाज विच है, परेशानी होवे इलाज नमाज विच है। तू ते मैं गैरां दे पासे भजने अपनी मर्जी का इलाज करना चाहते हैं। कोई शराब पींदा खड़े आदे शराब विच मेरा इलाज है, कोई जुआ खेलदा खड़े आदे गम का इलाज जुए विच अल्लाह ने रखे। कोई आदमी बदकारी खड़ा करेंगे ताकि मेरे दिल को तस्कीन पहुंचे, मेरे रूह को तस्कीन पहुंचे, मेरे घर च खुशी आ वने। अगर शराब विच मुब्तला है आदे हिदे विच इलाज है। कोई बंदा गाना बजाना सुनने आदे रूह जेड़ी मौसीकी है रूह दा इलाज है, मौसीकी रूह दा सुकून है। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं नहीं, शराब विच सुकून नहीं, मौसीकी विच सुकून नहीं, तुहाडे अपने तदबीरां में सुकून नहीं। अल्लाह पाक ने सब तो पहला इलाज गमां दा रखे, नमाज विच रखे। तेरे गम का इलाज नमाज है, कर्जा का इलाज नमाज है, परेशानी इलाज नमाज है, बेटे की परेशानी इलाज नमाज है, बेटे की परेशानी इलाज नमाज है, किसी किस्म की मुसीबत है इलाज नमाज है। अल्लाह ओ किवें अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में दसाया, मेरा खलीलुल्लाह भी परेशान है। हजरत सारा को बादशाह पकड़ के खड़े और अपनी इबरत का निशाना पिया बने दे, जुल्मत का निशाना पिया बने दे, जुल्म का निशाना पिया बने दे। हजरत खलीलुल्लाह को अलग करके गिन गिन भाई क्यों गिन गयो? फरमाया हजरत सारा नाल बादशाह अपना मुंह काला करे सी, और अल्लाह दा पैगंबर है, अल्लाह दे पैगंबर की बीवी मुसीबत आ गई है। हजरत खलीलुल्लाह खड़े थे, वुजू करके सब तो पहले मुसल्ले दे नमाज शुरू की दिए, क्योंकि दुखों का इलाज क्या है? बोलो नमाज। खलीलुल्लाह ने नमाज शुरू की थी, अल्लाह पाक को दुआ की थी, अल्लाह मेरी बीवी मुसीबत में फंस गई है और तो ही नहीं चाहते मना लाए। सब तो पहले हजरत खलीलुल्लाह वुजू करके कितना करे थे? मुसल्ले दे, क्योंकि मुसीबत का इलाज केंद्र चला ने रखे। बोलो। और हजरत सारा अलैहिस्सलाम खड़े, बादशाह का कमरा है, बादशाह बड़ा जालिम है, आका बेटे आज में छोड़ना ही कोई नहीं, क्योंकि हजरत सारा अलैहिस्सलाम बड़ी खूबसूरत औरत हैं। लेकिन हां खलीलुल्लाह की बीवी जिले बादशाह तैयारी करने वास्ते गए, हजरत सारा कमरे च मौजूद है। बादशाह ने फौजियों को आके कोई बाहर नहीं मनना देवना जब तक एक रात में अपने को नहीं रखना, क्योंकि हसीन जमील औरत है। लेकिन जिवें नबी पाक बाज आते, नबी की बीवी भी उमें पाक बाज आती है। हजरत सारा मुसीबत फंस गई, दरवाजे सारे बंद हैं, बाहर पहरेदार खड़े, खलीलुल्लाह दूर खड़े। और हजरत सारा अलैहिस्सलाम बिटे मुसीबत फंस गई। आदि अल्लाह सिर तो रख के पैरों तक जिवें मैं खलीलुल्लाह दिया, मैं अपनी इज्जत खलीलुल्लाह के अलावा कहीं को शरीक नहीं करना चाहती। अल्लाह इतने कोई नहीं, खलीलुल्लाह दूर करें और मेरे मुसीबत बचाने वाला कोई नहीं। ही मस्ते हदीस पा के चाहते लोख च मुब्तला थी वनो, सब तो पहले नमाज हुए, मुसीबत परेशान थी वनो, सब तो पहले नमाज हुए। नमाज छोड़ के तको मुसीबतों का इलाज मिलना ही कोई नहीं। हदीस पा के चाहते कामत तवज्जात व कामत व तुसल्ली, बादशाह अदन बुराई का इरादा वदा करेंगे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को वुजू करने का मौका मिल गए, वुजू करके मुसल्ले दे खड़े थे कि नमाज खड़ी पढ़ दिए। आदि अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिका व बिरसूलिका आसनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी वला तुसय्यिद अल हाज़ल काफिर। आदि करी अल्लाह मैं नमाज पढ़ के तेरे को मत्ता खड़ी मंग दियां, मैं काफिर दे हत्थे चढ़ गईयां, जालिम दे हत्थे चढ़ गईयां, तेरे ऊते ईमान दे नहीं, तेरे रसूल दे ईमान दे नहीं, तेरे खलीलुल्लाह दी मैं बीवियां आसनतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजी, मेरे ऊते खामद हलाल है, खामद के अलावा कोई बिया हलाल कोई नहीं। और अल्लाह के पाक पैगंबर की बीवी मुसीबत है गई है, तो सब तो पहले केड़ी चीज पढ़िए? बोलो बोलो ना, क्या पढ़े? नमाज। मुसल्ले पे खड़े थे कि हज़रत खलीलुल्लाह दुआ की थी, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत करें। हदीस पाक के अंदर अल्लाह सारे पर्दे हटा के हज़रत खलीलुल्लाह को हज़रत सारा दिखा देते ताकि हज़रत खलीलुल्लाह के दिल में कोई शक ना पवे। फरमाया खलील तू भी नमाज खड़ा पढ़ दे, तेरी बीवी भी नमाज खड़ी पढ़ दिए, और मैं दुखों का इलाज नमाज रखे। जेड़ा बंदा मेरे को सजदे करे, मैं जालिम बादशाह को बर्बाद करके अगर उन्होंने हिफाजत ना करा तो मेरे को खलीलुल्लाह का रब बना के खड़ा। अल्लाह ने सारे पर्दे हटाए ताकि खलीलुल्लाह के दिल शक ना पवे कि मेरी बीवी नाल पता नहीं बादशाह क्या कीता। अल्लाह ने सारे पर्दे हटाए, हज़रत सारा खड़ी नमाज पढ़ दिए। आदि अल्लाह मैं तेरे ऊते ईमान दे नहीं, तेरे रसूल दे ईमान दे नहीं, तेरे खलीलुल्लाह दी बीवियां एक जालिम गलत इरादा कीती खड़े, मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला तू है। हदीस पाक के जांदे कामत व तवज्जत व तुसल्ली, नमाज शुरू कर दी है। जिले बादशाह है आवाज लिखी से अल्लाह की बंदी जल्दी नमाज खत्म कर ताकि मैं अपना बुरा इरादा पूरा करा। हज़रत सारा सजदे विच सिर रख के रोंदी खड़ी है, अल्लाह अगर मैं नमाज मुकम्मल चकरा ए बादशाह जालिम में मेरी इज्जत दे हाथ ना पावे, क्योंकि जेड़ी नेक औरत होंदी है वो अपनी जान की कुर्बानी दे सकती है, अपनी इज्जत कहीं दे हवाले नहीं कर सकती। ही मस्त अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाए जेड़ी औरत सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व ताअत बालहा व आसनत फरजहा, अगर औरत चार कम च करे कल क़यामत वाली जेड़ी अल्लाह के सामने आसी, अल्लाह पाक जन्नत के 8 पर दरवाजे खोल के आसी तो ओ औरत है जो चार कम कीतन जन्नत के जेड़े दरवाजे से तेरा दिल चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह केड़े काम है? मेरे पाक पैगंबर फरमाए मन सल्लत खमसहा, जेड़ी औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, व सामत शहरहा और रमजान मुबारक आमनों के रोजे रखे, वह अताअत बालहा, खामद अगर कोई इशारा करे खामद की ताबेदारी करे, खामद की नाफरमानी ना करे, खामद के सामने बोले कोई ना, और आसनत फरजहा सिर को रख के पैरों तक अपनी इज्जत की हिफाजत करना, उनका काम है जन्नत बेहिसाब दाखिल करना। रब रहमान का काम। आपको सुभान अल्लाह।
केड़ी सब तो पहली गाल मन सल्लत खमसहा 5 वक्त की नमाज। हाँ जिवें जागे वास्ते दे कहीं मीटिंग के प्रोग्राम वास्ते अगर औरत जोड़ा रख सकती है ईमानदारी नाल सो नमाज वास्ते नहीं रख सकती। बालों के पेशाब का बहाना, काम का बहाना, रोटी का बहाना, मेहमान नवाजी का बहाना, सर्दी का बहाना, वुज़ू का बहाना, फरमाया नहीं जिवें जागा होवे मीटिंग होवे अगर कहीं की बरात होवे तेरे जोड़े निकल के आ सकते हैं। इवें नमाज वास्ते है टंके च खड़ा जिले नमाज का वक्त आवे तो जोड़ा पा के तब्दील करके वुज़ू करके कमकाज छोड़ के जिले मुसल्ला दे खड़ी होनी है रब तआला फरिश्ता को आदे ए ओ बंदिए बालों का बोझ है, खामन का बोझ है, कमकाज का बोझ है, लेकिन सब को छोड़ के नमाज पढ़ी करिए फरिश्ते गवाह की बनो जिले औरत मेरे को असीं इंशाअल्लाह बेहिसाब जन्नत दाखिल कर छोड़े। लेकिन नहीं ना जो खामद ने पूछने भाई नमाज पढ़ी है कोई ना रोटी पूछ दे बिस्तर पूछ सकते लेकिन नमाज नहीं पूछ सकता। रब्बे काबा की कसम है अगर कहीं अपनी बीवी को नमाज के बारे ना पूछा कल क़यामत में जितने नेक अमल करके कर रब बेहिसाब जन्नत नहीं भेजना पहले हिसाब लेना पोसी कि रोटी के बारे पूछा नहीं करी नमाज के बारे पूछा हावी या कोई ना पूछा हावी पूछ सको है ना। हाँ ख्याल करके पूछने जरा दूर खड़ा थी के आज की तू नमाजी बन के आगे तो पहले पूछना चाहिए है ना। सारे को पूछा गया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियती। खामद अगर कुन्नी के बारे लेट क्यों थे, खाना लेट क्यों थे, बिस्तर क्यों लेट थे, कपड़े मेरे क्यों नहीं धोते गए, इस्त्री क्यों नहीं की गए। अगर ए पूछना है दसा नमाज के बारे भी पूछा भी कोई ना अल्लाह ए ते मैं कोई ना पूछाई अल्लाह से तेरी नेकी का भी कोई वजन कोई नहीं आज उठा के जहन्नम का ईंधन बना रहे हीमत से जेरे रोटी के बारे पूछते नमाज के बारे ही पूछा कर क्योंकि नमाज मुसीबतों का पहला इलाज है, परेशानियों का सब तो पहला इलाज है। खलीलुल्लाह भी आज परेशान करें हजरत सारा भी परेशान करिए खलीलुल्लाह भी उधर खड़े हजरत सारा मुसल्ले पे खड़े थी के नमाज पढ़ी करिए। अल्लाह अगर सजदे को सिर चचेनिया सलाम चफिरेनिया जालिम बादशाह है मेरी इज्जत पे हमला कर रहे सी क्योंकि आज संतु फर्जी इल्ला अला ज़ौजिक बीवी बनिए ते खामद वास्ते बने खामद बने ते बीवी वास्ते बने खामद अपनी बीवी विच कहीं को शरीक नहीं थी मानेंदा बीवी अपनी इज्जत खामद के अलावा कहीं को शरीक नहीं थी मानेंदी सर को रख के पैरों तक अपनी इज्जत की हिफाजत करी करेंगे निगाह की हिफाजत करी करेंगे। लोगों आज बेहयाई का दौर है इस चीज का दौर ही कोई नहीं रहा। सलामुल्लाह अलैहा हज़रत सारा अल्लाह के अगू रोके आदि करिए मैं पाक बाज तेरे नबी दी बीवियां अल्लाह जालिम को फंस गई दरवाजे सारे बंद हैं बाहर फौजी करन बाहर ही नहीं मन सकती अल्लाह मेरी इस तरह हिफाजत चकर सजदे विच हज़रत सारा रोंदी पई है। अल्लाह पाक ने फरमाया जले हज़रत सारा ने साकू सदे अल्लाहुम्मा आमनतु बिरसूलिक व बिका अल्लाह तेरे ऊते ईमान है तेरे रसूल दे ईमान है अल्लाह के दरवाजे अगरचे बंद हैं और पुकारा अर्श तो पार हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे खलीलुल्लाह ए सारा तुस अपने दुख का इलाज नमाज तलाश कीते अगर मैं इन जालिम बादशाह को बचना बचावा तो मैं कोई खलीलुल्लाह का रब ना आखी आंखों सुभान अल्लाह के छे बोलो सब तो पहले क्या छे बादशाह जालिम है और छुनेगा ही कोई नहीं और हज़रत सारा सारी दुनिया के औरतों तो सब तो ज्यादा जगह अल्लाह ने जो हौसले थे हज़रत सारा खरीदे और इन जो औरत को बादशाह दी टिकड़े बोले छुने लेकिन नहीं पूरा इरादा बादशाह की टिकड़े क्या अंदर कोई ना आए लेकिन जब बादशाह कमरे दाखिल थे नीचे सारा अलैहिस्सलाम सजदे विच ना को सुभान अल्लाह दुखों का इलाज केंदे विच बोलो और बीमारियों का इलाज केंदे विच बोलो जालिमां को फसो दे निजात का इलाज केंदे विच आज उम्मत नमाज चोरी करिए अपनी मर्जी का काम करें करिए अजान होवे आना दी तौफीक नहीं होती वाला अल्लाह काम खत्म कर देवे नहीं कर सकता। हज़रत सारा सजदे विच रो के आखे अल्लाह ने खलीलुल्लाह को पर्दे हटा के दिखाए ताई भी नमाज पढ़िए सारा भी नमाज पढ़िए अगर मैं जालिम बादशाह को न बचाऊंगा तो खलीलुल्लाह देखो अपना रब तस्लीम न करे अल्लाह के परेशान थी मर्जी जरूरत नहीं सारे पर्दे हटाएं खलीलुल्लाह को कि तेरे दिल में कहीं शक ना बने देखो तेरी बीवी दी नकी में हिफाजत खड़ा करे ना। हज़रत सारा रो के अल्लाह को दुआ खड़ी मर्जी है जिन्हें सलाम फेरे बादशाह दा बदन दा इरादा पिया करेंगे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम देखने आसन तो फर्जी अला ज़ौजिक वला तुसल्ली अलैया हाज़ल काफिर अल्लाह इन काफिर को बचा जालिम को बचा अल्लाह के नमाज तय पढ़िए मदद मैं करनी है जिले और जालिम बादशाह अगर वधन की कोशिश की थी अल्लाह पाक ने उनके हाथ ही पत्थर के बना छोड़े दूजा हाथ पत्थर का बना छोड़े पैर बढ़ावन की कोशिश की थी अल्लाह ने पैर पत्थर का बना छोड़े जिस्म पत्थर का बना छोड़े जमीन दे आके डटे अक्का नाल डेगा पिए बाकी कोई हरकत नहीं कर सकता। हज़रत सारा ने आसमान दुरुख करके आके अल्लाह तेरे ही तारीफान ताई जालिम कुल में को बचाए लेकिन एक बार ये अगर मर पिया बाहर फौजी मंजन कोई नहीं देना और असन हिया का तलत हो इन्हें सारे जालिम बादशाह को मार छोड़े अल्लाह इनको भी बचा ते मेरी इज्जत भी बचा। अल्लाह पाक फरमाया ऐ सारा तै नमाज पढ़िए और मंगना तेरा काम है तेरी ख्वाहिशों को पूरा करना रब रहमान दा काम है अखी नाल देदा पे जिस्म हरकत कोई नहीं कर सकता या तो बरकत नमाज दी है या तो बरकत सजदे दी है या तो अल्लाह के सामने क़याम दी बरकत है। अल्लाह के लोगों नमाज पढ़ो दे सही मैं तेरे सारे मुसीबतों का इलाज नमाज रखे किवें बचाए अल्लाह ने ही नमाज के जरिए किवें बचाए ही सजदे के जरिए जेदी ते को मेरे को तौफीक ही कोई नहीं होंदी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम करें अल्लाह को जिंदा ही कर ले कोई बचा अल्लाह ने वक्त दोबारा खड़ा कर दीते हुन दिले सुचेंदा खड़े ए दे कोई अल्लाह के बुजुर्ग हैं अल्लाह के वली हैं लेकिन तेरे शैतान का गलबा हो बने इंसान को सीधी गाली समझ कोई नहीं आती वल अल्लाह बंदी कोशिश की थी अल्लाह सारा ने वल आसमान को देख के आके अल्लाह जालिम वल पिया इरादा करेंगे अल्लाह के लिए कोई अपने रब मोहम्मद की कसम है अगर तेरे
इस तरह बचावा तो मैं कोई खलीलुल्लाह दे रब ना के बादशाह दे वदन की कोशिश की है। अल्लाह ने हाथ वाल पत्थर दे बनाए, पैर पत्थर दे बनाए, डट्टे जमीन दे पे अक्का नाल डेदा करा, लेकिन कर कुछ ना सकदा। हजरत सारा के अल्लाह इको दोबारा जिंदा कर, अगर मर गया तो वासन हजरत सारा ने कत्ल कीते बल बन्ना नहीं कोई नहीं देना। और सारा मंजर अल्लाह का खलील डेदा करे कि बादशाह नाल कीते थे आंदे अल्लाह मेरी इज्जत दी हिफाजत किवें पिया करेंगे। खलीलुल्लाह याद करन अल्लाह तेरी अजमतों को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान, इथे बचा कोई ना सकदा। अगर तू ना बचाया अल्लाह पाक ने मेरे जरिए दसाए ऐ मेरे खलीलुल्लाह इथे तां भी नमाज पढ़िए, तेरी बीवी भी नमाज पढ़िए, मैं दुखों का इलाज नमाज रखे, मैं गम का इलाज नमाज रखे। अगर दुश्मन गालिब आ वने नमाज पढ़ो, अगर कर सिर पे चढ़ वने नमाज पढ़ो, अगर किसी किस्म की औलाद की परेशानी है नमाज पढ़ो। फिर मैं नमाज पढ़ना तोला काम है, तोले मुश्किल हल करना रब रहमान दा काम है। आको सुभान अल्लाह इमे है या कोई ना खलीलुल्लाह को सारे पर्दे अल्लाह पाक ने हटाएं। अल्लाह सारा दी अल्लाह को जिंदा कर। देखो जेडे अल्लाह दे वली हैं दुश्मन वास्ते दुआ कर रहे हैं। आको सुभान अल्लाह। और जालिम अल्लाह पिया मत दे। हज़रत सारा वाली दुआ की थी, दुआ की बरकत नाल तीसरी दफा खड़ा थे, लेकिन जिले शैतान गालिब आवे वल क्या थी सकदे वल गमदन दी कोई की तीसरी दफा अल्लाह ने पत्थर बना छोड़े। हुण अखी नाल डेदा पे अखी नाल इशारे पिया करेंगे कि हुण मेरे को माफी दे दो, तो अल्लाह के वली आओ मेरे को पता कोई नहीं। हज़रत सारा ने दुआ की थी अल्लाह को दोबारा खड़ा कर, हो सकते हया वने। अल्लाह पाक ने चौथी दफा जेले खड़ा कीते हाथ बांध के आदे मेरे को माफ कर दो, लेकिन तेरा खामद अल्लाह का कोई बुजुर्ग है, तू भी अल्लाह की वली है, मेरे को आज तक कोई औरत बच के नहीं बन सकी, आज तू ये नहीं अल्लाह की वली है कि अल्लाह ने मेरे को पत्थर का बना छोड़े। हज़रत सारा ने आखे जितने भी औरतां तेरे को आए उन्हें खुद बचन की कोशिश की थी, जेले तू मेरे पे हमला करना पे मैं रब की नमाज शुरू कर रही थी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जरा बंदा नमाज से पढ़े या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जे या नुकसान होवे नमाज पढ़ो, जे मुसीबत होवे नमाज पढ़ो। फिर मैं उन्हें खुद बचने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया जरा बंदा मुसीबत में फंसे अगर नमाज से पढ़े ना सारे गम ही खत्म कर देसा, मुश्किलों को बचा के रख देसा। और बादशाह को समझ आइए हाथ बांध के खड़ा थी कि तुसा अल्लाह के वली है कोई। अब अगर सारा आके मेरा खामद वली नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। आको सुभान अल्लाह खलीलुल्लाह है। और बादशाह को पता चल गए मेहमान नवाजी की सी, खाने खवाया सी, शाही प्रोटोकॉल दीते सी। अल्लाह ने वही जरिए खलीलुल्लाह को दसाए ऐ खलीलुल्लाह पहले परेशान कर आवे तुम्हारी बीवी दे हमला करने की कोशिश पिया करेंदा। हुण बादशाह प्रोटोकॉल देना पे बरकत कई चीज बोलो नमाज की बरकत है। मां पढ़ते सही, दुखों का इलाज मुसीकी विच नहीं, शराब जुए विच नहीं, दुखों का इलाज मस्जिद को दूध चीना विच नहीं, हर दुख का इलाज अल्लाह ने सजदे दे नमाज विच रखा। आको सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु मदद तलब करो किस चीज नाल सबर नाल ते नमाज नाल पढ़ना तोला काम है। हर मुश्किल हल करना किना काम है बोलो खलीलुल्लाह को प्रोटोकॉल मिले नमाज दे सदके। बल इतने बस नहीं थी बादशाह की बेटी जिन्हें नाम सैयदा हाजरा आको सलाम बादशाह की बेटी किस्मत जाग उठी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जिले वंजन पेन बादशाह हाथ बात किया सारा को आदे तुसा अल्लाह के वली है बुजुर्ग है मेरी बेटी है शहजादी है महलत पली है मैं ओ तुम्हारी गुलाम बना के देना पिया ओ तुम्हारी खिदमत करे सी अल्लाह मेरे को जन्नत अता करे सी। आपको सुभान अल्लाह। इना मतलब नेक लोगों की खिदमत करने अल्लाह ने क्या रखी है। जब बादशाह जुल्म पिया करेंदा हुण अपनी बेटी हवाले पिया करेंदे हजरत सारा दे हजरत सारा नीचे बादशाह की बेटी हजरत हाजा ओ शहजादी है ना महलत जो पली है हजरत खलीलुल्लाह को आदिए होवे बादशाह की बेटी सारी गुलामी करे मेरे को बर्दाश्त कोई नहीं बल्कि मैं इजाजत देनी इन्हां नाल निकाह च करो मैं सारा राजी। आपको सुभान अल्लाह। कैसे बीवी है हजरत खलीलुल्लाह को जिहड़ी इजाजत में किए हजरत हाजरा नाल निकाह च कीते हुंदे विच इस्माइल पैदा थे हजरत इस्माइल चो कनाना कनाना चो फार चो अरब अरब चो हाशिम चो कुरैश चो अब्दुल मुतलिब के 12 बेटे चो अब्दुल्ला चो मोहम्मद को पैदा करके अल्लाह ने सारी कनादा सरदार बना जोड़े। हजरत हाजरा इवें मिले नमाज की बरकत नाल हूं लड़ी विच अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को पैदा कीते। सब तो पहले दुखा का इलाज क्या है बोलो नमाज। एक हदीस पाक के जाते अबू मुअल्लक एक सहाबी रसूल हैं ताजरन बड़े जोर दे तिजारत करें पैसा कहीं बेदा तिजारत ओ करें माल घिन के वन शाम बड़े बड़े मुल्क एक दफा माल चाह के वे पिन जंगल च लंघन पिन एक आया आदमी घोड़सवार बहुत मोटा बुछल तलवार चाती वधे असला चाती वधे आके यक बार की हमला की घोड़े दे। अबू मुअल्लक साहब रिठे भी किथे गए उन्हें एक पास क्योंकि सफर च बदाई हथियार हन कोई ना उन्हें तलवार पानी ताकतवर शख्स आई। अबू मुअल्लक को घोड़े चाह के तले सटे माल दे कब्जा करके गर्दन दे तलवार रख के तेको मैं मरे ना नबी दा साहब इधर खैर है तेको माल चाहिए घिन घिन जिन्हें अज दे जालिम डकैती करके माल ही घिन घिन अगर कोई गाल हो बंदे को कत्ल कर छोड़े मेरे नबी फरमाया जो एक बंदे को नजायज कत्ल किया गोया के पूरे जहान के लोगों को कत्ल कर छोड़े। एक पता ही कोई नहीं कत्ल करने का गुनाह किया है पर मैं जड़ा बंदा कहीं को नजायज कत्ल करे अल्लाह की सजा दुनिया से यह है कि काफिर थी के दुनिया दी और हमेशा में से जहन्नम क्योंकि मोमिन को नजायज कत्ल करना तो कुफ्र है। नबी से फरमाया जहन्नम का ईंधन बनसी लेकिन जिवें आज जालिम ओ ये जालिम खड़े गर्दन में तलवार रख के ते कत्ल करने। अबू मुअल्लक साहब याद यार ते को माल चाहिए ओ ते घिन गिदे हुण मारन दा क्या फायदा अगर नहीं मैं कत्ल करे सा आखिरी कोई खैर चाहिए ओ दसा
ابو معلق چونکہ نبی دے صحابیاں پتہ ہی دکھاں دا علاج کیندے وچ پریشانی دا علاج کیندے وچ دشمن غالب آویں علاج کیندے وچ بولو ابو معلق کا کہ اگر آخری خواہش پوچھ دینے والے اے ہے میں کو 2 رکعت نماز پڑھن دے تاکہ میں سڑ ماراں خالق کائنات کو جڑا تے کو آ کے پوچھے وہاں کہ جناب اجازت ہے تو نماز پڑھ سکنے وضو کرن دی جگہ کوئی نہیں تیمم کیتے ابو معلق مصلی تے کھڑا تھی گئے جڑے سجدے وچ گئے دوجے سجدے جا دے الحمدللہ الذی یرانی اے اللہ ہن تو ہے بچاون والا اے ظالم تو مسلط تھی کے کرے تلوار گردن دے رکھی کرے اے اللہ تو بچانا چاہے تو میں کو دنیا دی کوئی طاقت مار نہیں سکتی رب کے جے کو میں مارنا چاہاں دنیا دی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ابو معلق صاحب سجدے دے وچ پہ دیا اتے الحمدللہ الذی یرانی تمام تعریفاں اللہ دین جڑا میں کوئی مصیبت دے دا پہ یا ودود ذا العرش المجید اسالک بعزت التي لا ترام و بملکک لا یزام اے اللہ میں تے کو ملک دا واسطہ بادشاہ دا واسطہ دینا ای مصیبت جو میں کو نجات عطا فرما اے اللہ میں کو نجات عطا فرما اللهم اغثنی یا مغیث اے اللہ مدد کرنے والا تو ہے مشکلات کو حل کرنے والا تو ہے دشمن دے غلبہ دینے والا تو ہے اللہ جانا بچانے والا تو ہے اے ظالم میرے تے تلوار رکھ کے مسلط یا کرے اے اللہ میرے کو بچا اجن سلیلا کرے دوجے سجدے وچ او تھلے کھڑا بنے دے اٹھی سجدے کولو ہن نماز لمبی کی دے بس کو قتل کرے سامنے ابو معلق صحابیہ دے میرا دل ہے سجدہ لمبا کراں مطلب بدبخت کے ڈر کو نماز پڑھدا پے ہمت سے سجدے کو سر چیتے ایسا ایسا میں سلام پھیرنا بیام دل چ آئی کہ بعد میں کو نہیں چھوڑنا لیکن جڑے رب رحمان کو نماز دے ذریعے سڈے اچانک ایک گھوڑ سوار میں دور کو آئے بجلی کی طرح وہ بندے دے قریب آئے تلوار ماری سی پڑے کولوں وہ بدماش دا سر تن کو جدا تھے ایک پاسے پھڑ کے ون پہ او گھوڑ سوار ونجا پہ میں پکڑ کے دے میں کہ دسا ہے تو کون ایتھے کینے پہنچے وہاں کے ساڈی آپ مرے نے ول پوچھدے ہی ہیں کہ کون ہے او رب کو سڑ پیا مرے نے ول پوچھدے کون ہے میں چوتھا آسمان کا فرشتہ جلے تے نماز کے ذریعے رب کو سڑ مارے رب میرے کو سڑ مارے وانی میرا بندہ سلام نہ پھیرے میرے بندے واسطے مدد واسطے پہلے پہنچ ون یہ واسطے رب تعالی نے فرمایا جلے مصیبتاں وچ پھس ونجو دا علاج کیا ہے بولو اللہ نے بچایا کوئی نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن میرے پیٹ میں درد اٹھے شدید درد رات کو سکون کو نہیں کروٹ بدل رہا پیاں اڈوں درد کو نیند نہیں آندی اڈوں بھوک کو نیند نہیں آندی کیونکہ نبی دا یار ہی بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھدا ہی جڑے اصحاب صفہ دے 70 بندے جنہاں کو کھاون پیون دی کوئی چیز نہ ہوندی اگر رات کو نیند کوئی نہیں آندی باہر نکلنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف کی دیاں ابو ہریرہ خیر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو وجہ تو نیند نہیں آندی بھائی ایک پیٹ درد ہے دوجا بھوک نیند نہیں آندی محبوب مسکراتے نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان تھی من دی ضرورت نہیں 2 رکعت نماز نفل چ پڑھ اللہ پاک کو شفاعت طلب کر اللہ شفاعت عطا فرما دے سی دکھاں دا علاج نماز وچ بیماریاں دا علاج نماز وچ اگر قرضہ دا علاج نماز وچ کسی قسم دی مصیبت ہے علاج نماز وچ اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے ابو ہریرہ دے میں رات کو گیا وضو کر کے مصلی دے کھڑا تھی گیا اتے یا اللہ فاذا مرستو فهو يشفين بیماریاں دھمن والا بھی تو ہے علاج کرنے والا بھی تو ہے فرمایا جلے میں نماز پڑھیے تے اللہ کا قرآن پڑھے فرمایا جی میں سلام پھیرے رب کعبہ دی قسم ایویں لگدا ہے جی میں کوئی درد میرے پیٹ دے چھک کے دور سر چھوڑے جلے میں کھڑا تھیا کسی قسم دا درد کوئی نہیں آخر چلدے چلدے میں نہ پیاں اللہ دے پاک پیغمبر آندے پن ابو ہریرہ دسا تیرا کیا حال ہے میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تساں فرمائے علاج نماز وچ نماز میں پڑھی اللہ نے درد ختم کر دیتے ہیں لیکن ہن بھوک اپنی جگہ موجود ہے میرے پاک پیغمبر فرمایا ابو ہریرہ آ انشاءاللہ اللہ تیری بھوک دا بھی انتظام کرنے فرمایا تو چلے ویندے پیاسے ایک بندہ دودھ دا پیالہ چاہ کے پیا دے اللہ دے نبی کو پیش کیتے یا رسول اللہ دودھ میں تو پیش پیا کرنا پیو تسا میرا دل ٹھر پوسی میرے محبوب نے دودھ دا پیالہ کیتے ابو ہریرہ دے میں سمجھے کہ میرے کو دے سن اللہ دے پاک پیغمبر کیونکہ میرے کو بڑی بھوک دے ترے لگی ہوئی ہے کئی دیاں دا کھایا پیا کچھ نہیں میرے پاک پیغمبر نے میرے کو دے کیا کہ ابو ہریرہ مانے ادھر 70 میرے صحابی او بھی بھوکے دے تریسے ستے بن قرآن و حدیث پڑھن والے انہاں کو سڑ کے گنا کیونکہ اللہ پاک نے دودھ دا پیالہ بھیج دیتے ابو ہریرہ دے میں دل سوچے کہ میں بھی بھوکا اگر 70 او آگے ایک دودھ دا پیالہ کیویں پورا ہوے سی لیکن حکم تو میرے پاک پیغمبر دا میں دور دے دور رہ گیا او بھی بھوک جاگ دے پیان رات دا وقت ہی میں کہ آؤ یارو اللہ دے پاک پیغمبر نے سدے تو بھوک دا علاج ہو گئے او 70 دور کین میں وہ دودھ دا پیالہ ایک چاہ کے کھانا میرے پاک پیغمبر فرمائے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کے پلانا شروع کر ہن میں دل سکے نہ کھانا 70 او بندے ایک میں ہاں خود اللہ دے پاک پیغمبر دودھ دا ایک پیالہ ہے اے پورا کیویں ہونے لیکن حکم تو میرے پاک پیغمبر دا میں بسم اللہ کر کے پلانا شروع کیتے پہلے صحابی نے پیندا رہ گئے حتیٰ کہ پیٹ بھر کے پی چکے یہ کبھی ابو ہریرہ میں رج گیا ابو ہریرہ میرا پیٹ بھریج گئے نہ میرے کو پیاس دی طلب کوئی نہیں اب رب کعبہ دی قسم ہے جب میں دودھ والے پیالے والے پاسے ڈٹھے او صحابی رج کے پیتے کرے لیکن میرے پاک پیغمبر دی برکت دی وجہ تو دودھ دا پیالہ انہاں موجود ہے آقا سبحان اللہ بے کو پلا بسم اللہ پڑھیے بے کو پلائے اوویں پی کے دودھ دا پیالہ اوویں بے کو پلائے میرے نبی نے برکت دی دعا کی تھی ابو ہریرہ دے 70 بندے دودھ دا پیالہ پی گئے رب کعبہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر دی برکت دی وجہ تو دودھ ختم کوئی نہیں ایک قطرہ بھی گھٹ کوئی نہیں تھی آقا سبحان اللہ اور تو پی میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک توری برکت ہے 70 بندہ پیتے دودھ دا پیالہ ہوں برکت کہیں بولو نماز کی برکت پیٹ کا درد ختم تے کہیں برکت نماز کی برکت فرمایا نہ پیتے
मेरे को त्रे कहीं नहीं दी। अल्लाह के पाक पैगंबर मेरे को पीते, मैं पीते रह गया। मैं कहा या रसूल अल्लाह बस। मेरे महबूब फरमाया वल पी। अच्छा चलो मौका मिल गया, वल पीते और बस। मेरे महबूब फरमाया अबू हुरैरा वल पी। मैं वल पीते हत्ता कि एक दिल लगा पी, अगर एक कतरा बिया पीसे तो बर्दाश्त नहीं थे। मैं कहा या रसूल अल्लाह और बस। महबूब ने खुद पीते, खुद आपने पी के। मैं कहा अल्लाह के नबी एक प्याला दे 70 बंदे मैं नहीं। मेरे महबूब फरमाए जिवें नमाज की बरकत नाल तेरे पेट का दर्द खत्म थी गए, इवें अल्लाह ने नमाज की बरकत नाल तेरे रिज़्क़ च इजाफा फरमा छोड़ा। बरकत केड़ी चीज है बोलो? ईमा से मुसीबत खत्म थी जल्दी केड़ी वजह तो? पहली चीज क्या है? गम दे खत्म थी मंदी नमाज क्या है? हाँ मुसीबत नमाज पढ़, गम में नमाज पढ़, कर्जा नमाज पढ़, अगर कोई मुसीबत है मुब्तला है नमाज पढ़। अल्लाह ने फरमाया मदद हासिल करो के जरिए, नमाज के जरिए। झुकना पहला काम है, मुश्किल हल करना क्या काम है? हाँ ये ओ मौजूद तेरी वक्त की जरूरत है। सही में नहीं रहते अने सही पहले की तरह अंदाज दो, पहले इतना वो जज्बाती तकरीना अजान थी मस्जिद एक बंदा कोई नहीं होगा तो जज्बाती तकरीना को मुंह दे से ए ना देख मैं गाल क्यों ना करना बैठा ए जान दे मैं आधा क्या बैठा। वक्त जले नमाज थी मस्जिद इमाम कर लाए, मौजन कर लाए, हत्ता कि वो वक्त गुजर गए। अगर इमाम लेट हुए अजान देने वाला कोई नहीं, नमाज कल्ले पढ़ के तुम अदा करें। जज्बाती तकरीना को मुंह दे तो मेरे से पहले अपनी मस्जिद को भी आबाद कर। रब तआला फरमाए हर दुख का इलाज में नमाज रख छोड़े। जे इलाके तो बरकत क्या थी जेड़े बंदे नमाज ना होवे। मस्जिद दो बंदा बाजार 100 बंदा बैठे दिया, घर एक बंदा नमाजी बाप दे नमाजी है। उन जज्बात को क्या करने, उन्हें तकरीरों को क्या करने, दिल फटन आने जेड़े मसला की हालत चले हैं। वरना हर अंदाज आने दे, हर तकरीरी आने दिए वह शोला बयान ही कर सकते हैं। कोई ऐसी गाल नहीं सुने बैठे हो तुसा, लेकिन मैं रोंगा बेटा पहले नमाज दे लिया। नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, सवेर की नमाज सुता पे पेशी वाले तेरा कम नहीं मुकदा, दिगरे तेरे गपशप खेलने का टाइम है, मगरे तेरे खामन का टाइम है, इशा तेरे टुरान फिरने का टाइम है। अल्लाह की गाल कर ले तो आसे वाला तो मुसीबत खत्म नहीं थी। मुसीबत का सब तो पहले जरिया क्या है बोलो? अगर दुश्मन मुसल्लत हो जरिया क्या है बोलो? अगर कर्जे जरिया क्या है? परेशानी जरिया क्या है? भूखे जरिया क्या है? अगर कोई परेशानी जरिया क्या है? अगर कहीं दांत को तकलीफ है, पेट को तो जरिया क्या है? अगर घर कोई बीमार मुसीबत है तो इलाज क्या है बोलो? या लजीना सच है कोई ना नमाज पढ़, घर को नमाज पढ़ा। अल्लाह के नबी फरमाए बार 7 साल का हो वजे नमाज का हुक्म करो। अगर 10 साल का हो वजे नहीं पढ़ता उनको मार। तेरे को क्या पता कल क़यामत नहीं तेरे को पूछावे सी कि बीवी और बेटे नमाजी हां या कोई ना दसा अल्लाह को क्या जवाब दे से? हर गाल कर सकते हैं, हर चीज ना नमाज पूछे ही करीब पढ़ के कितना करते हैं ए पूछे नमाज पढ़ी से कोई ना कल क़यामत नहीं पूछावे सी क्या जवाब दे से? हिम्मत से औलाद को बीवी को नमाज पढ़नी चाहिए। रब्बे काबा की कसम है उलमा किताबां लिखे कि रोटी दे पूछो नमाज, अगर नमक ज्यादा चला गया ना मार, अगर कोई नाफरमानी की थी गुस्से ना थी, अगर कोई माल का नुकसान है गुस्से ना थी। हाँ हिक्का नमाज है अगर निस पड़ी गुस्से छीना नहीं जायज, मारना नहीं बीवी को जायज। लेकिन जड़ी गाल छीना हो तो छीना नहीं डाल के गान से कर सकते हाँ बोले नमाज हुआ मैं क्यों बना आता कि इतने तक मसला है कराई में ना सुन गिना जी बेअमल नहीं करने मतलब मान के दरार कराए। पर मैं अगर कोई बंदा खामत अपनी बीवी को आके नमाज पढ़ वो नहीं पढ़ती तलाक लेना जायज है, अमल नहीं करना मतलब मान के शुरू होने खैर पहले नमाजी बनाओ जायज। अल्लाह ना पूछे क्यों नहीं बे नमाजी को रखा तो क्या है जो ऐसा खुद नहीं पढ़ते उन्हें कैसा क्यों आग सकते हैं? हिम्मत से सब तो पहले क्या है बोलो? नमाज 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 पाबंदी कर खुद ही घर को आग देखो पता ही कोई नहीं कि अजान दे के तकबीर नमाज पढ़ने दे अल्लाह कितना अजर रख छोड़े। मेरे नबी फरमाए अगर तुम्हारे कोई लत्ता काट दे चाल ही कोई ना सको, फरमाया तब पता लग जाए कि तकबीर नमाज का कितना फायदा है। फरमाया तुसा घसीट घसीट के मस्जिद पहुंचो, कोई अगर पूछ गिने कि यार कि मैं तो मस्जिद में ना पहुंचे हाथ हाथ अल्लाह ने अजर जो इतना रखे घसीट क्या सो। फरमाया पता चल गए बल दरवाजे उत्ते थोड़ी कुरान दादी थी सी हर बंदे को अंदर आने का मौका नहीं मिलता। अगर पता लग रहा है नमाज के बदले अल्लाह ने तो क्या कहा करने सबको पता कोई नहीं। पहला जरिया क्या है बोलो? और भाई वाकयात मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ सबक याद कर गिनो। दुखों के दूर करने का पहला जरिया क्या है? करीब दूर रखा नमाज सालात और हाजत पढ़ता ना जिन्हें एक आवाज है मुस्लिम शरीफ बना इसके हकीकत फला बाग पहाड़ी के उत्ते एक बंदा काश्त की करे सब्जी राई करे कोई काश्त कोई ज़राअत पहाड़ी के उत्ते जितना पानी नहीं बन सकता वो काश्त करेंगे काश्त ज्यादा थी नहीं है। एक बंदा हैरान किया मैं देखा भाई इन्हें बरकत की है जितना पहाड़ पे पानी चा नहीं सकता इस फसल को पानी की लेंगे और देखने वास्ते तौर पे अगू बादल एक वजह पे होंगे जो आवाज है इसकी हकीकत फला आको सुभान अल्लाह और बादल आवाज है गैब दूं वन पहाड़ी के बुलंदी पे मेरा बंदा खड़ी उनके जरा खेत है उसे पानी नहीं बन सकता तो वन होंगे उत्ते खड़ा थी के उनके खेत को पानी ला आको सुभान कहने जो आ गई है बादल चो तौर पे अब गे
چڑھتے پہاڑ دے ابو مڈا پہاڑ ہی اندر تے فصل کاشت تھی پئی ہے. ایک اللہ دے بندے کو جو مصلی بچھا کے نماز کھڑا پڑھتے آکو سبحان اللہ. کیڑی چیز دی برکت ہے بولو؟ نماز کھڑا پڑھتے جی میں سلام پھرس آدھے یار میں تیرا نام ہوں بادل چ سنے دسا تیرا کیڑا عمل ہے اور آدھے رب کعبہ دی قسم تے پانی نہیں آ سکتا لیکن جلے میں فصل کاشت کرنا تے محنت کرنا حلال کھاون دی کوشش کرنا ہوں والے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اپنے اللہ کو سڑ مرنا اللہ تے حلال روزی دا حکم عطا کیتے میں کوئی جگہ یہ ملے جتا پانی کوئی نہیں آ سکتا پانی دا انتظام کر پر میں جلے 2 رکعت نفل پڑھ کے میں سلام پھرنا میرا سلام بادل پھر دے اللہ بادل کو حکم دے دے کہ جلا آ کے پانی وسے دے میرا کھیت سیراب ہونے دے بل میں 3 حصے کرنا ایک حصہ اپنے گھر بار دے خرچ کرنا ایک حصہ اللہ دے رستے دے خرچ کرنا 2 حصہ کاروبار چ لینا ای واسطے اللہ پاک نے برکتاں رکھن دنیا دی کوئی طاقت تے پانی نہیں پہنچا سکتی لیکن میری نماز دی برکت نہ اللہ بادل کو حکم دے میرے کھیت کو آ کے سیراب کر کے چلے ونے کینی برکت ہے نماز نال. اور دوجا دکھاں دے علاج دا ذریعہ سن یاد کر گنو سبق پہلا نماز دوجا دکھاں دے علاج دا ذریعہ ہے درود شریف. کیا ہے؟ ہاں ٹردے پھردے اٹھتے بانے درود شریف پڑھیں. کیا پڑھیں؟ حضرت ابی بن کعب میرے نبی دے یار ہیں بیمار تھے اللہ دے نبی پوچھن واسطے گئے آکو سبحان اللہ اے او ہن کہ اللہ نے وحی کیتی ہے کہ تیرا ابی جلے قرآن پڑھ دے نا اللہ عرش دے خوش تھی میرے من میرے محمد اپنے یار کو قرآن سن میرے پاک پیغمبر نے اے ابی میں میرے کو قرآن سنا وہاں کہ یا رسول اللہ انزل علیکا قرآن تارے تے نازل تھے جلے پڑھ دے ہو ساری دنیا چاہتی ہے محمد رسول اللہ دی زبان جو قرآن سنو. فرمایا اے ابی میں اپنی مرضی نال نہیں آیا اللہ پاک نے سلام بھی دیتے میرے کو حکم دیتے میں اپنے یار کو قرآن سن جلے تہجد جو ابی قرآن کھڑا پڑھ دا ہوندے صرف اللہ دے فرشتے نہیں بلکہ رب رحمان عرش تے خوش پیاتی نہ ہوندے. ابی بن کعب دے اکھاں وچوں ہنجو آ گئے اے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نے میرے نام دے فرمایا ہاں تیرا نام دے قرآن پڑھ. ابی بن کعب اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن شروع کیتے اللہ دے پاک پیغمبر سنتے بیٹھن میرے نبی دے اکھی وچوں ہنجو جاری ہیں اللہ دے پاک پیغمبر بلبلا کے روندے بیٹھن اونچی آواز نال روندے بیٹھن. حضرت عمر فاروق آ گئے نٹھنے ابی اپنی مسجد وچ قرآن بیٹا پڑھ دے اللہ دے پیغمبر قرآن سن کے روندے بیٹھن آ کے ابی بن کعب کو دھکا دیتے حضرت عمر نے فرمایا انظر الی وجه رسول اللہ او تو قرآن پیا پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے انور دے دیکھ میرا پاک پیغمبر دے روندا بیٹھے ابی خاموش تھی پہ میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ رکھ کیا کہ عمر میرے ابی کو کوئی گال نہ کر اتنے محمد مصطفیٰ بیٹا سن دے ارشاد رب رحمان بیٹا سن دے میرا یار قرآن پڑھ دے قرآن سن کے محمد دل خوش بھی آتی دے کہ میرا شاگرد کیویں قرآن پڑھتا دے وفات دے وقت نبی پیچھے گئے کریں آدھے یا رسول اللہ یہ بتاؤ میں درود کتنا پڑھا آپ نے فرمایا جتنا دل کی بہرحال حدیث بہت لمبی ہے وہاں کہ میں ادھا آپ نے فرمایا اگر ادھا پڑھ تیری مرضی اگر زیادہ کر تیری مرضی وہاں کہ ان کو زیادہ آپ نے فرمایا ان کو زیادہ کر وہاں کہ ان کو زیادہ آدھے یا رسول اللہ اردے لی درود شریف ماندے درود شریف سمجھے درود شریف اردے ہر ویلے درود شریف اب میرے نبی کیا فرمایا فرمایا اگر ہر ویلے درود شریف پڑھو ہی فرمایا اذ تکفا ہموں کا ویغفر لکا ذنبوں کا میں محمد گواہی دینا اللہ تیرا ہر غم ختم کر دے سی ہر گناہ ختم کر دے سی. دوسری چیز کیا ہے بولو درود پڑھو اردے بانے چلنے. ایک دوسرا سبق تیریا سبق کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جلے مصیبت کے پاس ونجے ہوں ہندا ورد کیتا کر کیتا کر ہے یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ یہ آیت پڑھی نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی 3 اندھیرے میں سنڈے اللہ پاک فرمایا فاستجبنا له چالنی فاستجبنا له ونجيناه من الغم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين جلے پریشانی تھی اگر یہ آیت کریمہ پڑھا کر اپنے گھر والوں کو پڑھایا کر بچوں کو پڑھایا کر اللہ اگر پہنچا تو کیا بن سی فرمایا میرے یونس کو یاد کرو جلے مچھلی دے پیٹ جا گئے ادے لا الہ الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللہ کے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حضرت سعد بن ابی وقاص پوچھے اللہ کے پاک پیغمبر یہ آیت حضرت یونس واسطے یا اگا واسطے بھی ہے یا کوئی نہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا ہر امتی جلے مصیبت پھنس ونجے فرمایا آیت کریمہ نال رب رحمان کو سمجھنا اوندا کام ہے مشکلات جو کرنا رب رحمان دا کام ہے بھائی کی کتنی کیا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک. چوتھی چیز سبق یاد کر لینا میں گال ختم کراں. چوتھی چیز انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آکو سبحان اللہ اے دعا ہے ہر مصیبت کو نکلن دی دعا ہے. فرمایا کوئی نقصان تھی وے یا پڑھو چوری تھی وے یا پڑھو اگر کاروبار وچ نقصان ہے یا پڑھو اگر اللہ ترقی نہ دے تے رب کو محمد دا رب بھی آکھیں پڑھنا تیرا کام ہے ہر مشکل حل کرنا رب رحمان دا کام ہے. کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ایک روایت کی تھی ام سلمہ آکو سبحان اللہ میرے نبی دی بیوی ہیں پہلے ابو سلمہ دی بیوی ہیں ادن ابو سلمہ ایک بار گھر آئے یہ حدیث سنائی سی کوئی نقصان تھی ونے یہ پڑھو اللہ بہتر عطا کرے سی کیا کرے سی
बोलो ना, साको यकीन नहीं, साहबा को यकीन है। वादन अबू सलमा दे उम्मे सलमा दी बड़ी मोहब्बत आई, नबी सही दी फुफी दी बेटी उम्मे सलमा, निकाह हो गए, अबू सलमा बड़ा नमाजी ताहती आदमी, उम्मे सलमा दी मेरे को खामद नाल बड़ी मोहब्बत आई, गजवा ओद हो गया, मेरा खामद गया मेरे को मिल गए, कसीर मेरे बालन में उम्मीद ना लामी, लेकिन जिहाद दा वक्त अबू सलमा चला गए। आखिर खबर आ गई है उम्मे सलमा तेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ आ गए, तेरा खामद शहीद हो गया। अबू सलमा फरमाया जिले गम दा पहाड़ है, मेरे नबी ने फरमाया जिले गम आवे या पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वाखलुफ ली खैरन मिनहा, उनको बेहतर अल्लाह अता करने। उम्मे सलमा दिए मैं रोंदी ते रह गई हां, लेकिन अल्लाह दे पाक पैगंबर दी इब्राही हुई हदीस एक सौ वजीफा मैं पढ़दी रह गई हां, लेकिन मेरे दिल चाहता ही अबू सलमा समा अच्छा बंदा ते दुनिया दे कोई नहीं, क्योंकि मेरे को नाल प्यार बड़ा है और नमाजी बड़ा है, उनके कोल बेहतर दे है कोई ना। लेकिन अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाए जेड़ा बंदा पढ़े चा उनको बेहतर मिल सी, फरमाया पढ़दी रह गई हां, अल्लाह दे नबी दे गाल दे यकीन करदी रह गई हां, लेकिन दिल सवाल होंदा है अबू सलमा कोल बेहतर दे है कोई ना। पूरे मदीना मुनव्वरा सब तो आला ते सब तो प्यारा मेरे को अबू सलमा ही, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर दी गाल दे यकीन है, मेरी इज्जत गुजर गई, मैं नबी दी फूफी दी धी आमी, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर रोंदे हैं। मैं एक बार अपनी खल को यानी चमड़े को दबागत देवन के बाद घर बैठियां, पर्दे दे आयता आए कोई ना, इतने विच आवाज आई, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं पूछे कौन, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया आना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं के मरहबा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ जन के हैं, चार पाई दे बैठे, मैं तले बैठियां। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाए ऐ उम्मे सलमा तू मेरे फूफी दी बेटी है, बेवा हो गई है। अबू सलमा दुनिया में चला गए, या रसूलुल्लाह प्यारा बढ़ाई, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाए ऐ उम्मे सलमा अगर तू चाहेगा मैं मोहम्मद तेरे नाल निकाह करना जाना। आको सुभान अल्लाह, क्या करना चाहना, निकाह करना चाहना। मैं कहा या रसूलुल्लाह मेरे अंदर गुस्सा बड़ा है, आपने फरमाया मेरे निकाह के बाद गुस्सा कोई ना सी। आको सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह मेरे बाल ज्यादा हैं, फरमाया जेड़े तेरे बाल सुनो मेरे बाल हसन, फरमाया मेरी उम्र ज्यादा है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाया मेरी उम्र ज्यादा है, फरमाया या रसूलुल्लाह मैं दुआ पढ़ दिया मेरे दिल चा दिया नहीं, अबू सलमा को बेहतर मेरे को कह मिलने, लेकिन ही दुआ की बरकत नाल अबू सलमा दे अपनी जगह अल्लाह ने कायनात को बेहतर मोहम्मद मेरा खामद बना छोड़े। के दुआ की बरकत नाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक चौथी चीज और पंजवीं चीज है इस्तिगफार। क्या चीज है इस्तिगफार, मन लाजिमल इस्तिगफार, जरा बंदा तौबा इस्तिगफार बार बार पढ़े, मेरे नबी फरमाए मखरजा मिन कुल्ल ज़िकिन मखरजा व मिन कुल्ल हम्मिन फरजा, अल्लाह हर तकलीफ जो कर छोड़े सिया, हर गम भी दूर कर छोड़े सिया। क्या चीज तौबा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबिन व अतूबु इलैक, हर वेले इस्तिगफार। तेरा मेरा नबी एक दिन 100 दफा इस्तिगफार करेंगे। आपको सुभान अल्लाह, कैसे इस्तिगफार, तौबा लिमन वजदा फी सहीबती इस्तिगफारन कसीरा, और बंदा बड़ा खुशकिस्मत है जिन्हें नामा माले इस्तिगफार ज्यादा होवे। छीनी चीज क्या है बोलो इस्तिगफार, पहली चीज नमाज, दूसरा दुरूद शरीफ, तीसरा आयत करीमा, चौथी चीज ला इलाहा इल्ला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दुआ, पंजवीं चीज क्या है इस्तिगफार। क्या है इस्तिगफार में अल्लाह हर दुख लगा दे दूर। हज़रत उमर फारूक दा दौर आई, बारिश को नहीं आई, फाका, हर बंदा परेशान, आओ सही बारिश की दुआ करो। हज़रत उमर सारे इकट्ठा किए मैदान में, अल्लाह को इस्तिगफार शुरू कर देते। आपको सुभान अल्लाह, अल्लाह माफ कर, अल्लाह तौबा करने, अल्लाह इस्तिगफार करने करके देखने बात ठीक है लो उन्हें कहा है सही आए बारिश की दुआ करन इतने इस्तिगफार करके मैंने पे, पर मैं नबी से नहीं फरमाया इस्तिगफार तुसा करो हर मुश्किल अल्लाह हल करे सी। अजन घर में कोई ना पहुंचा, किताबों में चाहते हदीस दी बादल जमा हुए, हज़रत उमर अगर मस्जिद नबी में नहीं पहुंचे, अल्लाह आसमान तो बारिश नाज़िल कर दी थी। केड़ी चीज इस्तिगफार, ये पहाड़ हिला के रख दे। और बड़ी चीज जी सारे वास्ते मुश्किल वो ज़हन रखो, अगर चाहते रिज़्क़ की बरकत होवे, फरमाया सतवीं चीज है वालिदैन की खिदमत। क्या है बोलो बोलो, बीमे की खिदमत अपनी जगह, लेकिन वालिदैन की, हाँ जिन्हें बीम वास्ते शापर वे दे जरा वालिदैन वास्ते चलाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लुका लुका के एक 24 मई में क्यों आके घेन के आंदे, लेकिन मैं शापर लुकाई बता दे पहले सीधा मेरे कमरे में मैं सीधा आगा पिया शापर देख के खाली हाथ मेरे को आंदे कि नहीं पूछा अम्मा ते कुछ जरूरत है या कोई ना वकीली बरकत पावन ही वास्ते फरमाया वालिदैन की खिदमत, जरा बंदा वालिदैन की अगर दुनिया चले गए वर्क करो, फरमाया हर नमाज चलते फिरते अपने वालिदैन की बख्शे की दुआ की करो, एक करना तुम्हारा काम है, बरकत पाना किना काम है, वालिदैन की बरकत नाल अल्लाह मुसीबतों को खत्म कर देंगे। और वक्त कोई नहीं, मैं तो हदीस सुनावा जी गार च बंदे फसन, गार च निकलने का रास्ता कोई नहीं, 3 बंदे मौत को ले देते, उन्होंने यार हम क्या करूं, मुसीबत फस गए क्या करूं, उन्हें कोई दुआ च करो। या सब तो पहला बंदा केड़ा खड़ा थी आई, वहां यार तू खूब जानने मेरे वालिदैन बुढ़ियान जिले कम करके आवा, सब तो पहले वालिदैन की खिदमत में रहना। आपको सुभान अल्लाह, हाँ ये तो भारी तबाह थी। मैंने एक बीवी अपने खामन को मेरे को पूछा मसला, आदि बीवी में खाम मेरे को आके खबरदार जिले घर चाहे अगर पहले वालिदैन को गया मैं तेरे घर ना मिली पहले मेरे को लाऊं, कमाल की गाल है। वो आदि या अल्लाह मैं जिले आवा पहले किड़े ना बोलो, मेरे बच्चे चीखते पे होना, लेकिन मैं वालिदैन की खिदमत करना, मन की खीर पिलाना। एक रात संपन में सारी रात प्याला चाह के खड़ा रह गया, बाल बोकल सामने मैं खड़ा
سویرے جلے وڈا ویلا تھے میرے والدین دی آکھ کھلی کہ اے کیا میں کہ ابا اما تسا بکے سمجھا میں کیویں سمجھ سکدا ہی سے چاہ کے کھڑا جب تک تسا نہ پیسو نہ میں پیسا نہ میرے بال پیچھے پر میں والدین خوش تھی کہ دعا کی تھی اللہ تو خوب جاننے میں والدین کی خدمت کرنا بچا میرے نبی فرمایا وہ پتھر تھوڑا یہاں ہٹ گیا کو سبحان اللہ وہ کیوں ہٹائی والدین کی خدمت کی وجہ تو دوجا لین دین صاف کرو کہیں دا مال نہ کھاؤ کہیں کو کھاؤ نہ اللہ کے نبی فرمایا تیجا بندہ کھڑا تھا یاد یا اللہ اور تے کو پتہ ایک بندے میرے کو مزدوری کی تھی آئی اور کہیں گال روز کے چلا گئے بلوچ اسی نا کہیں گال تھے اس میں گندا نہیں ہوں اللہ میں گدی مان غریب بندہ میں نہیں گندا لیکن جب لگو گئے تو وال کہیں کتنے عرصے بعد بھوک لگی ہے والا آ گئے آدھے یارو ڈے چاہوں گا تو واقعی وہ جلے گئے لیکن ایماندار بندہ ان کی مزدوری کھا دی نہیں سی کدے لائے سی کاروبار وہ ودہ رہ گئے گاں بیل بکریاں مالی مال وہ کئی بار بھوکا تھے آ گئے آدھے سہی میں انگلے غصے تھی گیا میں ہوں مجبور ڈے چا لیکن ایماندار بندے کام میں دینا چاہیے یا نہ چاہیے رب کی مصیبتیں جو کاٹ دے سا کہیں کو کھانا وہاں کے مانے بکریاں تیرے ایک بیل تیرے ایک دہی تیرے ایک گندم کا غلہ تیرا آدھے مذاق پیا کرنے انگلے میں تھوڑی مزدوری آئی آ کے تو روز کے چلا گیا میں کھا دی کوئی نہیں کاروبار چلائے اللہ نے برکتاں دے منافع عطا کیتے اے گھن کے چلاوان او جلے گھن کے وینا پیا دے مان اللہ تیرے ہر دکھ ٹال دے ادے اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجهک میں تیری رضا دی وجہ تو کیتا اگر پسند ہے تو مصیبت کو ہٹا دے تیرے میرے نبی فرمائے ہی عمل دی وجہ تو اللہ نے دیا پتھر ہٹا دیتے سے دی روشنی نظر آون پہ گیا کو سبحان اللہ اے دوجا عمل کہ لوگوں کو دکھاونا نہیں حقدار کو حق دیونے کہیں دا حق کھاونا نہیں اللہ فرمایا تیرے مصیبت ختم چیزیں لیکن اگر کہیں دا حق کھا گئی مصیبت میں تو پھسنے اوندا کچھ بھی نہیں چونا ہی واسطے اپنے لین دین کو سیدھا کرو اللہ ہر مشکل آسان کر دے کو سبحان اللہ تیجا کام آخری وقت دعا کرو تیجا کام ایک بیا تیجا بندہ کھڑا تھا وہاں کہ اللہ تو خوب جاننے میرے چاچے دی دھی آئی میری بری نظر آئی اندر تھے جب میں چاہنا نہیں کہیں میرے کو آوے وہ بیچاری مجبور تھی گئی 100 دینار میرے کو منگوس میں کہ میں دیسا لیکن اپنے آپ کو میرے حوالے کر وہ بیچاری یہ نہیں مجبور آئی کہ اپنی عزت میں واسطے تیار تھی گئی ہے 100 دن میں دیتن فلاں وقت میرے گھر میں رات دی طریقے وچ آ گئی چاچے دی تھی میرے کمرے دروازے بند ہیں میں ارادہ کیتے کہ اپنے چاچے دی نال منہ کالا کراں لیکن کوئی بھی تے کوئی نہیں دروازے بند ہیں جلے میں اپنے چاچے دی دے قریب گیا ڈٹے اوندا جسم کمدا بیٹا آئی جسم دے کپڑے اتاری اکھی وچوں ہنج اتاری میں قریب تھیا اللہ دی بندی ڈردی کنے کول بیٹھی ہیں ایتھے تے کہیں آمنا کوئی نہیں ہر رات میں منہ کالا کرے نہ ایتھے کوئی نہیں آ سکدا اوہاں کہ تو سمجھ دے میں بندیاں کول ڈردی بیٹھی ہاں نہیں میں رب رحمان کول ڈردی بیٹھی ہاں رب کعبہ دی قسم ہے اج تک میں برائی والے پاسے نہیں گئی اتنے میں پہنچیا تے مجبوری دی وجہ تو پہنچیا لا تفتل خاتمہ الا بحقیا میں تیرے چاچے دی دیاں اگر تے کو میری ضرورت ہے دبل نکاح کر زنا والے پاسے نہ ون منہ کالا نہ کر نہ رب دا نافرمان بن نہ میرے کو بنا میں اللہ دی جہنم کو کم دی بیٹھیاں اللہ دے غضب کو کم دی بیٹھیاں ابے اللہ نہ وہ عورت کو کم دیا دیکھ کے میرا دل بھی کمبڑ پے گئے میں دل لا چاہ کے تو بڑا لانتی ہیں اور عورت تھی کہ اللہ کو اتنی ڈر دی تو مرد ہو کہ اللہ کو کیوں نہیں ڈردا حالانکہ موقع موجود ہے عورت میرے کمرے وچ موجود ہے دروازے سارے بند ہیں عورت میری محتاج ہے 100 دینار کی دین لیکن اللہ تیرے خوف دی وجہ تو میں کو کے کھڑی ہو جا فوراً دروازہ کھول دے چلی من کہیں میرے کو قدم نہ اٹھ منجے اللہ او دے چلی گئی 100 دینار ہی معاف کیتے میں ڈر کے چھوڑ بھی دیتا اللہ اے میں تیری رضا دی وجہ تو کیتے اگر اے عمل پسند ہے مصیبت کو بچا میرے پاک پیغمبر فرمائے تیجے بندے نے اگر اپنے ہاتھ اپنے چہرے نہ پھیرن اللہ پتھر کو اپنے تے کے ہاتھ من جڑا بندہ پاک دامن بن کے رب کو دعا کرے دے اللہ کو مصیبت کو یہ بچا چھوڑے دے اور کتے کامن 8 کرے سو انشاءاللہ ہاں اے شراب اے موسیقی روح دی غذا نہیں اے چیزاں جڑے اللہ نے قرآن دسن اے سارے کام کرنا ساڈا کام ہے مصیبتاں جو بچانا کہنا کام ہے دعا ہے اللہ تعالی میرے کو تو عمل کرنے توفیق